آج عدالت نے عمران خان کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عوام اب خسرو کا بائیکاٹ کرنے کا کیوں سوچ رہی ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر شدید مشکل میں کیسے ہیں؟ کس نے کیا کرنے سے بالکل صاف انکار کر دیا؟ آج کی گورکھدنڈا میں ان نکات کے اوپر آپ سے بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدنڈا براڈ قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کے اندر عدالتوں میں عمران خان کے پرانے کیسز کے اندر ضمانتیں ہو رہی ہیں، بعض فیصلے محفوظ ہو رہے ہیں، جو ریلیف مل رہا ہے۔ پہلے پرانے کیسوں کے اندر جب جان نظر نہیں آ رہی تو مزید نئے کیسز بنا رہے ہیں، چاہے وہ توشہ خانہ کے اندر مزید چیزوں کو ایڈ کرنا ہو، عدت میں نکاح والا کیس ہو، چاہے وہ ٹیرین وائٹ یا ٹیرین جیڈ والا کیس ہو، سائفر اور باقی سارے کیسوں کے اندر تو عمران خان کی جو ضمانتیں تھیں وہ ہو چکی تھی۔ پرویز الہی صاحب واپس چلے گئے، شکرانے کے نوافل پڑھے اور عمران خان نے ان کو خراج تحسین پیش کیا۔ رؤف حسن کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد عماد اظہر کو عمران خان کے کہنے کے اوپر باہر آنا پڑا اور اسی وقت پولیس نفری بھی گئی، اور جب اقوام متحدہ کے لوگ وہاں موجود تھے تو تب وہاں پہ تلاشی لی گئی۔ تھوڑے سے نروس تھے عماد اظہر، لیکن اب یہ وقت آ پہنچا ہے کہ پنجابی بولے، پنجابی لیڈر بولیں، پاکستان تحریک انصاف بولے۔ اگر یہ نہ بولے تو خاموشی ان کو چاٹ کے رکھ دے گی اور وہ لوگ ان کے اوپر سے گزر جائیں گے۔ ایک وقت ہے جب ان کو آگے سے کچھ کرنا ہے، کچھ کہنا ہے، کچھ دکھانا ہے، ورنہ خسروں کے ہاتھوں یہ عمل جاری اور ساری رہے گا۔ تاہم اب خسروں کے ساتھ کیا ہوگا، خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے۔ عمران خان پر ایک بڑے کیس کا جو فیصلہ تھا اس کو محفوظ کیا گیا، اور یہ کیس تھا عدت میں نکاح والا کیس۔ سوائے اللہ کی ذات کی اور سوائے اس عورت کی کوئی نہیں جانتا کہ اس کو وہ مسئلہ کب ہوا تھا، اس کی عدت کب پوری ہوئی تھی۔ گواہ بھی آگے، حلف بھی دے دیا، ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نکاح کیوں کیا؟ آپ کو تو کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ تو اس ملک کے اندر نکاح کرنا بھی جرم بن گیا، اور عدت میں نکاح والا کیس جو ہے وہ سامنے آیا، اور عدت کے دوران نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر فیصلے محفوظ ہو گئے ہیں۔ فیصلہ 29 مئی بروز بدھ سنایا جائے گا، جبکہ 30 کو عمران خان صاحب وہ جو نیب والا کیس ہے اس میں انہوں نے پیش بھی ہونا ہے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور عدت میں نکاح کیس کا فیصلہ محفوظ۔ آخری وقت بھی رضوان عباسی کے جو جونیئر ہیں انہوں نے التوا کے لیے شور مچایا، تو جج صاحب نے کہا عباسی صاحب کل ویڈیو لنک پر آ جائیں، لیکن اس پر ان کے جونیئر نے مسکراتے ہوئے سر جھکا لیا اور پھر فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ تو اب یہ ٹال مٹول کر رہے تھے، کیس نہ سنا جائے، بات آگے نہ بڑھے، جان چھوٹ جائے، یہ ہو جائے، فلاں چیزیں ہو جائیں، تو جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کر لیا، جلد سنا دیں گے، یہ کیس بھی بڑھ جائے گا۔ 30 کو جو باقی کیسوں کی سماعت ہو رہی ہے، دیکھنا ہے کون سی نئی ٹی شرٹ خان صاحب پہنیں گے، ویڈیو لنک چلے گا نہیں چلے گا، خان صاحب کو بولنے دیا جائے گا یا کہ نہیں۔ تاہم ویڈیو لنک پہ آئے تو اب ویڈیو لیک ہوگی، کسی کو پھانسی پہ لٹکا دیں، لوگوں نے پھر بھی نہیں چھوڑنا، اور دیکھتے جائیں کہ کل ہوتا کیا ہے۔ لیکن عدت میں نکاح والا کیس جہاں پہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان کے لیے بدنامی کا باعث بنا، جہاں پہ عمران خان کو بدنام کیا گیا، جہاں پہ بشرا بی بی کو بدنام کیا گیا، وہیں پہ مذہب کو بدنام کیا گیا۔ اس کے پیچھے کوئی سازش نہیں، اس کے پیچھے نالائکی ہے، بغض ہے، حسد ہے، عناد ہے، اور یہ اتنے بہرحم اور اتنے نالائق نوعیت کے اور قسم کے لوگ ہیں، انہیں یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ 200 FIR کرنے کے بجائے کوئی ایک کر دیتے، اچھی سچی اور کھری کرتے، تو پھر لوگ بھی محسوس کرتے کہ ہاں واقعی عمران خان جو ایک ٹیلی تھون کرے 5 ارب روپے کما لیتا ہے، وہ کرپٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ انڈر دا ٹیبل پیسے لیتا ہے۔ ہاں عمران خان کا جرم یہ ہے کہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ برطانیہ سے پاکستان کی سپریم کورٹ کی عدالت میں ریاست پاکستان میں کیوں لایا، جبکہ کیس تو یہ بننا چاہیے تھا کہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان نے پاکستان سے نکالا، آسٹریلیا، کینیڈا یا ایون فیلڈ ہاؤس کی طرح انگلینڈ لے کے اور یہاں پہ فلیٹس لے لی، اور پھر کیس بنتا، سزا ہوتی، پھر ان کے پلیٹلس کم ہوتے، وہ چور ہوتے، آخرت کی تیاری نہ ہوتی، جرم کرتے، تو انہوں نے ڈیل کر کے لنڈن آ جانا تھا۔ چونکہ اس بندے نے اچھا کام کیا، پیسے ملک میں لائے، الٹا کیس بنا۔ بہرحال یہ لمبی بحث ہے، میں کہیں اور نکل گیا۔ تو ان سب کیسوں کے اندر کوئی جان نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نظام لڑکھڑا رہا ہے۔ اب دیکھیں خواجہ سراؤں نے جب عوام
ने हमला जब इन्होंने किया ख्वाजा सराओं ने पीटीआई के ऊपर, तो खुसरो का बाइकआउट करने का सोच रहे हैं। हालांकि इनका कोई कसूर नहीं है इतना लंबा चौड़ा, लेकिन अगर ये सामने आके वजाहत नहीं देंगे, बोलेंगे नहीं कि हम इमरान खान के ना मुखालिफ हैं, ना उनके दोस्त हैं, ना उनके हमायती हैं, तो लोगों के घर जब बच्चा भी पैदा होगा तो इनको नहीं जाने दिया जाएगा। ये किसी ट्रैफिक के इशारे के ऊपर खड़े होंगे, ताली बजा के कुछ मांगेंगे, तो इन बेचारों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जो कि गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। चूँकि ये कसूरवार नहीं है, खुसरों का रूप धार कर तो कोई और आया था, वरना खुसरे तो ऐसे जूते नहीं पहनते, 45 गर्मी के टेम्परेचर में चादर नहीं रखते, उनके पास मोबाइल और फिर उस तरह से वीडियो नहीं बनाते, और जिस आले से काटा गया उसको उठा के नहीं लेके जाते। खुसरे तो वेस्ट कोट नहीं पहनते, उनका तो हुलिया जो है वो किसी और नौयत का होता है। मगर ये ना बोले तो इनका बाइकआउट किया जाएगा। और आपको मैं मिसाल दे देता हूँ, फवाद चौधरी ने इमरान खान को छोड़ा, फारग। जहांगीर तरीन ने छोड़ा, फारग। इमरान खान के करीबी दोस्त असद उमर ने छोड़ा, लोग मुंह नहीं लगाते। परवेज खट्टक उनके राइट मैन थे, उन्होंने छोड़ा, वो भी फारग। अली जैदी से लेके आप जितनी मिसालें देख लें, मैं आपको जवाद जो सिंगर हैं, जवाद अहमद, उनकी मिसाल देता हूँ। वो बंदा यूके एंड यूरोप में आता था, इतना बेहतरीन गाने वाला, इतनी प्यारी उसकी आवाज़ है, उसने इतने अच्छे नगमे और गाने गाए कि लोगों ने एक दिन ऐसा आया कि उसे भी जुटला दिया और कहा कि भाईजान हम आपको नहीं बुलाएंगे, जब वो उनके खिलाफ हुए। अबरारुल हक को देख लीजिए, जब से इमरान खान से अलहदा हुए उनका आप तोती नहीं बोलता। तो इमरान खान, उनकी पार्टी या उनकी किसी बंदे के खिलाफ अगर ये ख्वाजा सराब भी जाएंगे तो आवाम इनका बाइकआउट करेगी, बच्चा पैदा होने के ऊपर इनको घर में नहीं बुलाया जाएगा। जिस चीज़ को इमरान खान ने पहना, तस्लीम किया, शेर अफजल मरवत जैसे बंदे को हीरो बना दिया। एक शर्ट पहनी, 5-5 लाख के जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, जो फैक्ट्री थी, उनको ऑर्डर मिल गए। जो उसके खिलाफ गया वो सारे ज़मीन बोस हो गए, जो उसके साथ खड़ा हुआ वो ऊपर चला गया। ये रियलिटी है, ये मोहब्बत है, ये लोगों का लगाव है। अब ख्वाजा सरा जो हैं उनके साथ क्या होगा ये आप देखते जाएं। असल ख्वाजा सराओं के साथ कुछ होगा या जाली ख्वाजा सराओं के साथ कुछ होगा। तहरीक इंसाफ की बुजुर्ग खातून रहनुमा जेल के अंदर शदीद बीमार हैं, मुश्किल में हैं। नाम यास्मीन राशिद है। जुल्म है, बर्बरियत है, इंतहा हो चुकी है। इलेक्शन वो जेल से लड़ी, वो जीत गई, लेकिन मियाँ साहब को जितवा दिया गया और वो खातून कैंसर की मरीज़ा हैं। दूसरे लोगों का वो इलाज करती रही। इतलात के मुताबिक डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नहायती नासाज है। उन्हें उस जबर के दौर में 1 साल से ज़ायद के अरसे से बेगुनाह कैद रखा गया है। उनका कसूर सिर्फ ये है कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से इनकार किया, और एक बुजुर्ग खातून से भी इतना खौफ। अमाद अजहर का ये बयान सामने आया है और अमाद अजहर भी जो हैं वो बोल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरी जानिब देखिए कि किस अहम ग्रोह ने पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार किया है और इसकी कहानी क्या है। वो ऐसे है कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, जिसको कहते हैं SIFC की जानिब से सरमायाकारी को बढ़ाने की कोशिशों के बावजूद मुल्क में सरमायाकारी का रुझान कम हुआ है और सरमायाकारी की शरह गुज़श्ता 50 सालों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है। इसकी वजह इंसाफ ना होना, आइन और कानून की पासदारी ना करना, इमरान खान जैसे बंदे को जेल में रखना, जिसको अवाम ने वोट दिए उसे हुकूमत में ना लाना, जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया उनको हुकूमत में लेके आना, खौफ व हरास, सारी चीज़ें। तो जब अवाम का चाहने वाला या जिसे अवाम पसंद करते हैं वो इक़्तिदार में नहीं आएगा, उसके मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, या वो मुश्किल में होगा या आप उसको जेल में रखेंगे और सियासी अदम इस्तेकाम रखेंगे, तो किसी सूरत आप उसमें कामयाब नहीं हो सकते। इसकी सबसे बड़ी वजह कि पिछले 50 सालों में इतनी कम तरीन सतह जो है उसके ऊपर पाकिस्तान की सरमायाकारी नहीं पहुंची थी जितनी अब पहुंच चुकी है। और कोई मुल्क कर्जा नहीं दे रहा, कोई गिफ्ट नहीं दे रहा, कोई तोहफे नहीं दे रहा। क्यों? उनको पता ये नहीं लगेंगे, ये सारे खा जाएंगे। कहीं से कोई फंडिंग नहीं आ रही। अब तो 9/11 के बाद अमेरिका अड्डे भी नहीं मांग रहा और चीज़ें भी नहीं हो रही, तो लिहाजा कहीं से डॉलर नहीं आ रहे, पाउंड नहीं आ रहे, मेशत लटखड़ा रही है और चीज़ें जो हैं वो दिगरगो हो चुकी हैं। हुकूमत ने 20 अरब रुपये मांगे हैं, और क्यों मांगे हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए मज़ीद 20 अरब रुपये मांग लिए हैं। याद रहे कि इसी हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदियां लगाने के सिवाय और कुछ नहीं किया। अच्छा जी, 20 अरब रुपये दीजिए, हम सोशल मीडिया को रेगुलेट करेंगे। भाई ट्विटर किसका है, उसको बंद क्यों किया हुआ है? अगर आपने इसको रेगुलेट करना है तो 20 अरब रुपये तो खाने के लिए मांग रहे हैं, आपने तो इनको कुछ भी नहीं करना।
تو لہٰذا یہ جو ساری صورتحال ہے، اس صورتحال کے پیش نظر 20 ارب چھوڑ کے 20 خرب لے لیجئے. آپ کی نہ تو نیت ہے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی، نہ آپ اس کو کر سکیں گے. تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.